पुणी कहले ना दया करी आपण माने पवित्र ओंकार ध्वनि मो सहित उच्चारण करने हृदय आपण स्वागत कर जनाऊँ अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज आमर पंचम स्कंद तो सारांश आलोचना रही तो यही कार्यक्रम में सर्वप्रथम आमर ये कार्यक्रम परिचालिका भौणी संपादिका प्रणति महापात्र महोदय आम सहित होती वरिष्ठ साहित्यिक वीरकिशोर नायक महोदय पंडित शक्तिपद सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय पंडित बाबग्राही मिश्र महोदय और आज जो आमर विशिष्ट आसन रही पंचम स्कंद सारांश आलोचना क्रम आज आम शुणा जी आम गहण अच्छा विशिष्ट अतिथि आजिकार मुख्य अतिथि जी वेदांताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय को मु पुनर्बार सादर निमंत्रण जनाई विराम ने सभापति देवेंद्र कुमार नायक गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग मुझे आज व्यासासन को सभक्तिक निमंत्रण जनाई आमंत्रण जनाई अनुरोध रखी आज पंचम स्कंद को स्वकीय आलोचना करी आम समस्त को भगवतमय पथ को नहीं जीवे सुस्वागत आपण को सुस्वागत महाभाग सुस्वागत प्रणाम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदा मुख्यतः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाब्धये गंगातीरनिवासाय श्री शिवानंदाय मंगलं गंगातीरनिवासाय श्री चिदानंदाय मंगलं सर्वंतरनिवासाय श्री नारायणाय मंगलं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वतिसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं जाभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमेश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज परम पावन रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान और प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु आज दिव्य भागवतीय सत्संग उपस्थित आमर यही कविबंधु परिवार सभापति पूज्य देवेंद्र भाई एवं आमर पूज्य संपादिका प्रणति माँ एवं आउ अन्य समस्ते संयुक्ता माँ एवं आमर पूज्य जो दायित्व माँ देइछन्ते समग्र पंचम स्कंद 26 अध्याय अंत गोटे अध्याय को हार 3 मिनट समय पड़ुଛି 3 to 4 मिनट 4 मिनट हेल्ले डेरी हो जाऊँ 3 मिनट समय से भगवान को पाखे निवेदन करुचे सी ही आसे हमको सुंदर भाव से भगवान कृष्णचंद्र भगवान एवं गुरुदेव
आपण मानक सब बुझेबे आ ए सेवक निमित्त मात्र। हरि ओम तत्सत। आमर ये मनु महाराजंकर वंश चरित आमे होचे से मनु महाराजंकर वंश मानव आमको मानव ना दिया है मनुकर वंशधर बोली एवं मानवर आ गोटे अर्थ अच्छे मानव आमर नूतन जन्म हम ना ही जन्म रे बोली भगवान आमको मानव बोली डाकिले। अरे तू आसे साधना भजन करी मो पाखु पलि आसे तोर आ नुआ जन्म पर चेष्टा करना से बहुत भागवत माध्यम गीता माध्यम से जाओ से मनु महाराजंकर प्रथम पुत्र उत्तानपादंकर कथा आम चतुर्थ स्कंद रे आलोचना कर सारी एवं सेठी आम आलोचना करथिले तंकर दुई पुत्र एवं तीन कन्या कन्या मानकर वंशावली कथा सेठी थिला एवं पुणे शंकर भगवान कथा जे दक्ष यज्ञ कथा एवं ध्रुव चरित तंकर वंशावली अंगराज बेण एवं पृथु भगवान एक वंशावतार प्राचीन बरही चरित अवसर रे नारदंक वर्णित पुरंजन उपाख्यान देखो प्रत्येक स्कंद रे आम देखिले चारि चतुर्थ स्कंद रे भगवान अवतार पृथु अंशावतार आसिले एवं पंचम स्कंद रे ऋषभ आसिले से अंशावतार रे एवं आमको से संपूर्ण भागवत कहला बेले भागवत भितर तो रही आमर शिक्षणीय कथा ता सहित आमको शिक्षा देवाई पुरंजन उपाख्यान कहते नारद एवं यार भितर आकु गोटे जोग कर शेष विभिन्न नरक संबंधी आलोचना जे मनुष्य भूल कले से दंड पाइब यही कथा आमको उपदेश देवा छल 26 अध्याय को आम गला बेले आलोचना करवा। बर्तमान पंचम स्कंद रे मनुकर कनिष्ठ पुत्र प्रियव्रत प्रियर अर्थ है समस्त को जी भल पाए समस्ते जहाँ को भल पाते व्रतर अर्थ संकल्प सी कौन संकल्प नहीं मझे नामर सार्थकता नाम अंधार कौटे रखिबेनि सूर्य जुआड़े जब आलुओ हो सूर्य पड़ेला पर अंधार हो उज्जवल रथ आनी सबुआड़े से बुलिले एवं ता द्वारा से सृष्टि करथिले सप्त द्वीप एवं सप्त सागर परे ब्रह्मा आसी मना कले जे अधिकार तुमर नहीं से हूँ सूर्यंकर अधिकार से बंद कले एवं या भितर प्रियव्रत निवृत्ति मार्ग रे जीवार इच्छा थिला भगवान को भगवत मार्ग रे जाई मुझे भगवान को पाइबी से चेष्टा इच्छा से करथिले ताकु मध्य आसी कहीं नारदंकर शिष्य तो ग्रहण करते से पाद सेवा कर चित्त शुद्धि हो जाता शरीर शुद्धि हो जाता एवं सी कहले जे मुई भितर पशि ना जदिव पिता निर्देश रे से राजकार्य चलैले कि मन लगे एणु भगवान ब्रह्मा आसी कहले अरे बाबू जहाँ भगवान को इच्छा से इच्छा पूरण करने को सी क्या छाड़े ना समस्त बलद बेकर नागरे दौड़ी लगे शिखला बड़ी समस्त को सी मैंने ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति रामयान सर्वभूतान जंत्र रूढ़ानी माया तो निज इच्छा कले हम ना भगवान कर इच्छा तुम राज्य शासन करने हम से राजी हेले राजी राज्य शासन कले एवं सी बाहर ब्रह्मा जो आसला परे सी विवाह कले विश्वकर्मा झी बहिर्स्मिता ब्रह्मा उपदेश देले कि तुम्हें घर संसार करी विषय प्रति आसक्ति न रखी तुम भगवान के पाखु जापर किसी असुविधा ना तुम राज्य शासन कर से बाहले बहिष्मिता को एवं बहिष्मिता ठारू 10टी पुत्र अग्निध्र युद्धजीव
तृतीय यज्ञबाहु शवन भूतपृष्ठ हिरण्यरेता महावीर विधिहोता मेधाती एमान भितर 3 जन निवृत्ति मार्ग गले से महावीर कवि सद्वन से आउ 7 जन रहिले 7 जन भितर अग्रज हेले बड़ पुओ जो 7 भाग करथिले से 7 भाग तांको बांटिकी देदेले मझिरे रखिले अग्निध्र को एवं आउ 6 जन को 6 पटरे 4 पटे सब रखिदेले एथिरे अग्निध्र ये कले राज्य शासन कले देखंतु तांकर आउ गोटे द्वितीय पत्नी मध्य थिले द्वितीय पत्नी 3टी पुओ जन्म हेले उत्तम तामस रैवत से माने सब राजा है नांती से सब मनु हेले मनवंतर राजा हेले आमर अच्छे उत्तम मनु तामस मनु एवं रैवत मनु 3 मनु 3 मनवंतर से राजा हेले एभली मानकर पुत्र संतान कथा एवं पत्नी मानक सहित लीला खेला कले मध्य कहले बिहार तार संगे करी ता बस नुहे दंडधारी तांकर बस है नांती एवं तांकर गोटे झील थिला ऊर्जस्वती ऊर्जस्वती शुक्र को बाहा देले तांकर झील होचन देवजानी एथिरे से आउ इंद्रिय निज को पछे टिके निंदा कले स्वनिंदा कले रे मु पड़ी गली संसार भितर ए स्त्री मान को कबल रे पड़ी गली से सब घर द्वार सन संपत्ति सब छाड़े पुत्र मान को राजगाय दे से चली गला परे तांकर नारद ब्रह्मांकर नंदन ताहांक पथे आश्रय कले निश्चय निवृत्ति होइला माने एते बड़ कृत्य से कले ए सबुडा करी मधु तांक मन रे आ आसक्ति आकर्षण नाही तांको छाड़ दे पड़े ये हला प्रथम अध्याय महाराज प्रियव्रतंकर कथा द्वितीय रे अग्निध्र आसवे तांकर बड़ पुओ हला अग्निध्र अग्निध्र को जम्बूद्वीप राजा करैथिले एवं से अग्नि बहुत सी भी रजा हेले मन भीतर गोटे जिनस रहा जे मु कौन कले पितृलोक को संतोष करी देखो भगवान गीतार जो कहते तुम पितृलोक को सेवा कर कि देवता को सेवा कर कि मते सेवा कर जो सेवा कर सियाड़े जीव से पितृलोक को सेवा कले और शेष आम कहीचे जे देखिले जे शेष से पितृलोक जाई पहुँचले स्वर्ग पहुँची पारि ना हाँ प्रियव्रतंकर मुक्ति ही गला से भगवान के पाखु पलैले कि अग्निध्र मुक्ति है ना से जाकर पितृलोक अच्छा पुणी आउ थे समय सरले से आउ थे आस जन्म है तेणु अग्निध्र ये गोटे जिनस जानवर कथा आ गोटे द्वितीय जिनस है सी पितृलोक को संतोष करने तपस्या कर बसिले एवं तपस्या से ब्रह्मा को तपस्या कले ब्रह्मा देखिले ये अग्निध्र मते तपस्या करुची बोली से जानी पारले कौन कले अग्निध्र पाखक तांकर जो राजसभा नाच गीत करने जो अप्सरा माने अछंती तांका भितर गोटे सुंदर अप्सरा पूर्वचित्ती कही पठेदेले जाओ अग्निध्र राजा तपस्या करते से स्थान को जीव तपस्या भंग कर बाहर रही पूर्वचित्ती जमती आसिले से पूर्वचित्ती से तो आसती ये करने तपस्या भंग करने से तपस्या भंग कर समस्त उपाय कले देखो यहीपटे जड़े राजा संसार प्रति आसक्ति शून्य से होते प्रियव्रत एवं से 11 अर्बुद वर्ष रही प्रियव्रत 11 अर्बुद मान गोटे अर्बुद हूँ 1000 मिलियन माने मिलियन 7टा 6 3 9टा शून्य बोले एक अर्बुद हूँ 100 कोटी और से 1100 कोटी वर्ष रही प्रियव्रत तापर अग्निध्र आसिले अग्निध्र लक्ष वर्ष राजनीति कले अच्छा ये भितर से आसिले तो ये भितर अन्य विशेष किसी ना केवल से पूर्वचित्त अप्सरांकर शरीर वर्णन बेसी पड़ी अध्याय एवं ये
ସେ ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଲା ଅଗ୍ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଶୁଣି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଠି ପରିବେଶ ବି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠି ପୁଷ୍ପ ଭ୍ରମର ମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପରେ। ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ବାଟିକା ମାନେ ବାମ୍ଫି, ସେଥିରେ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହଂସ ମାନେ ସବୁ ହଂସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ କେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପୁରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ହସ୍ତର ଚୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ, ଅଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ମାରିଥିଲେ କିଙ୍କିଣୀ ତାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପାଦର ନୁପୁରର ଶବ୍ଦ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଧରଙ୍କର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ କିଏ? ତମେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଛ ଏଠିକି? ସେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କି? ଭଗବାନ ଆସିଛ କି ତମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କଳାକୁ କିତୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅଇଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମକର କୁଣ୍ଡଳ ତ କର୍ଣ୍ଣେ ଚଞ୍ଚଳ ମାନ କି ନୟନେ। ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ବି ଭଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବହୁତ ଚାଟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ 8 ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେଠି ସିଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେଇ ତାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସେ କନ୍ୟାର ମନ ମଧୁର କୋମଳ ବଚନ କହି ହରିଲା କନ୍ୟା ମନ। ଏ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ପଦଟିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରାଧା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ଦଉଛି, ଆକୁ ଠିକ ହବ କି ନା ଆପଣ ମାନେ ଠିକ କରିବେ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଧ୍ର ପୂର୍ବଚିତିକୁ, ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଆଜ ଏକି ଗೋ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ବାସ ମନ୍ଦାର ଦଳେ ହାସ କୁନ୍ଦ ପର କାଶ କୁନ୍ଦରାଙ୍ଗେ ମୋଧନେ। ଆରେ ତୁସି ନାମର ପ୍ରାଣର ମଣି ଗଣ ରାଣ ରାଣ ଛିଟିବା ଜାଣ ତୁଣ ବାକ ମୃଗାଖି ଜାଣ ଦାରୁଣ ସ୍ମର ରାଣ ସାଣ ଦିହାତି ଖଣ ବାଣ ଗଣରେ ମିଶେ ନେଲାଟିରେ ପରଣ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଆଜ ଏକି ଗୋ ମନରେ ମୃଗାଖି ଜାଣ ମରିବ ଜାଣ ଆଜ ମରିବ ଜାଣ ଏ ସିନା ହେଲା ଆଜ ଏକୁ ମାନ ଚନ୍ଦାନନା। ହେଲେ ଏଇଥିରେ ରଜାଙ୍କର କଥାରେ ଅଗ୍ନିଧରଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କରି ସେମାନେ 1,00,000 ବର୍ଷ ସେଇ ଅପ୍ସରା ରହିଲେ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ। 1,00,000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସେବାରେ। ଯାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁତ୍ରମାନେ ସାତ ଜଣ ଅଗ୍ନିଧ ରାଜନଙ୍କର। ସେ ସବୁବେଳେ ସକାମ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର। ଠିକ ଗୁରୁ ପାଇଲେନି, ସକାମ କର୍ମ କରି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଇଏ ରାଜଗାଦି ଦେଇ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ସକାମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ
ଗଲେ ପୁତ୍ରଲୋକ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଭି। ନାଭି ମେରୁର କନ୍ୟାମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ 9 ଜଣ ଭାଇ 9ଟା କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗ କରି ପୃଥିବୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ମଝିରେ ରହିଲା ଜମ୍ବୁତି, ପରେ ରହିଲେ ନାଭି ଏବଂ ସିଏ ମେରୁ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଲେ। ମେରୁ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମେରୁ ଦେବୀ, ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଭିଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଏଠି ନାଭି ଆଉ ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କରିବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇବୁ, ସେ କଥା ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଆମର ମରଣ ଦଶାରେ ତୋ ନାମ ଥିବ ବଚନରେ, ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏ ରାଜା ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ ତୋର ପ୍ରସାଦ ଏ କୁମର ମାଗଇ ସଦୃଶ୍ୟରେ ତୋର। ସିଏ ତୋତେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ କଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ପୁତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ମାଗଇ ଯେମନ୍ତେ ଚୁଷ ମାଗିବା ଧନବନ୍ତେ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଚାଉଳ ନ ମାଗି ଚଷୁ ମାଗିବ, କୁଣ୍ଡା। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଟା ମାଗୁଛି। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ମାଗିଥାନ୍ତା, ଭକ୍ତି ମାଗିଥାନ୍ତା, ସେ ମାଗିଲାନି, ପୁତ୍ରଟେ ମାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସମାନ ପୁତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣି, ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ହଂସ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବିତରିବ। ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ମହାରାଜ, ଋଷଭ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶରେ ଋଷଭ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଋଷଭ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଋଷଭ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବାହା ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ଜୟନ୍ତୀ। ଜୟନ୍ତୀ ୟା ପରେ ସେ ପିତା ଯୋଉ ଋଷଭଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷଭ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଋଷଭଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଚାଲିଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ନା ବଦରିକା ଆଶ୍ରମକୁ। ଯାଇ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସମାଧିରେ ରାଜନ ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ତପ କଲା, ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲା, ମୁକ୍ତି ଲଭିଲେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଜା, ପ୍ରଥମ ରାଜା ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ପିତୃଲୋକ ଗଲେ, ତୃତୀୟ ରାଜା ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ। ଏବଂ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଋଷଭ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଋଷଭ ବାହା ହେଲେ ଜୟନ୍ତୀକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ଦତ୍ତ ସେ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ବିଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଋଷଭ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ 100 ପୁତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମାନେ ହେଲେ କବି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ 9 ପୁତ୍ର, ଭରତ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 9 ପୁତ୍ର 10, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜା ହେଲେ। ଏବଂ ଆଉ 10 ଜଣ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ପରମହଂସ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ସେଇମାନେ ହେଲେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ପିପଳାୟନ, ଦୁର୍ମିଳ ଚମସ କରଭାଜନ। ଏ 9 ଜଣ ଭାଇ
ୟାଙ୍କ କଥା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଏକା ସ୍କନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟଠୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ ସେଠି ଆମେ ଭଗବାନ ନାରଦ ଆଉ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କ କଥା ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ ମୋର କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ହଁ କରି ସେଇ କଥା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଉ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଯଜ୍ଞ କାମ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରି ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଋଷଭ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ସରିଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଋଷଭଙ୍କର କଥା, ଜନ୍ମ କଥା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ କରି ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ବହି ଋଷଭ ଯୋଗ ଆଚରଣ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଋଷଭ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଋଷଭ ଗୀତା। ଏଇ ଋଷଭ ଗୀତାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ରମାନେ ସେ ବୁଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ରଜା ହେଇଥିଲେ, ରଜା ହେଇ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ପୁଅକୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭରତକୁ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ଜମ୍ବୁତି ପରେ ଭରତ ରହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବେ ଅଜନାଭ ଥିଲା, ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇଲା। ଭରତ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଋଷଭ ଭଗବାନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବୁଲିଲେ ସେ ମାନେ ଅବଧୂତ ଦୀକ୍ଷା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଯୋଉଠି ମିଳିଲା ଖାଇଲେ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି ଲୋକମାନେ କଲେ। ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁକ ମହାରାଜକୁ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ସହିଲେ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସୁକ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଅବଧୂତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହବ। ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଟା ଖାଇବାକୁ ହବ। ଯୋଉଠି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଭାବ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସମଭାବ, ଶାନ୍ତ ଭାବ। ସେ ବୁଲିଲେ। ବୁଲି ଆସିବା ବେଳେ ଥରେ ଋଷିମାନଙ୍କର ସଭା ହେଇଛି। ସେ ଋଷି ସଭାରେ ଋଷଭଙ୍କର 100 ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଋଷଭ ଗୀତା ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଋଷଭ ଗୀତାର ସାର କଥା ହେଲା ସକାମ କର୍ମ ନ କରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର। ସକାମ କର୍ମ କଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର ଏବଂ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କର। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କର, ମୋର ଗୁଣଗାନ କର। କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସେଠି ପ୍ରଚାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜପ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ କର। ସଂସାରରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୁଅ। ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଆସରିକ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। ଗୀତାରେ ବି ସେଇ ଉପଦେଶ। ଏବଂ ଭରତ ହେଉଛି ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରି ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ସର୍ବଦେହର ମଧ୍ୟସାର, ସଂସାର ବିପ୍ର କଳେବର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳେବର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଯାହା ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଭଗବାନ ତାହା ସନ୍ତୋଷରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ଭୋଜନ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭୋଜନ କରେ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ବିପ୍ର ପୂଜନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଯେତେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିପ୍ର ପୂଜନ କଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା।
पुत्र मानक उपदेश देले उपदेश दे से पुणी आउे चलीगले एवं शेष षष्ठ अध्याय निजर देह कथा वर्णना है कौटे केवल धर्म कथा वर्णना है धर्म स्थापन करी सेतेबेले देहाध्यास मत छाड़ा पड़ो ये कथा बेसी कहते एवं शारीरिक कष्ट सह कर साधनार मार्ग बताई आत्मारे मन को बुढ़ाए इंद्रिय वृत्ति मन नाही एमंते मुक्त लिंग रूप होइले ईश्वर स्वरूप मुक्त लिंग रूप माने आम जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर अच्छी से सूक्ष्म शरीर को जदि आम छाड़ीदबा माने विशुद्ध हो गला आमर पुनर्जन्म हम ना ये से सब गुड़ाक से मृतपिंड प्राय देहमणि स्वच्छंदे विरहिले ज्ञानी वन अग्नि निज शरीर को दहन कले दहन करी से निज धाम को चलीगले ये षष्ठ अध्यायर कथा षष्ठ अध्याय 4, 5, 6 3टी अध्याय वृषभ उद्दिष्ट एवं सप्तम अध्याय भरत कथा आसला भरत प्रथम पूर्व जन्म से ज्ञानी थिले एवं तांकर आउ किछि मुक्ति पाई बाकी रही से पुणी जन्म होती रजा घर जन्म हेले ऋषभंगर ज्येष्ठ पुत्र ऋषभ जानी ज्ञानी जड़े सिद्ध पुरुष आसते तेणु पुत्र मान कहले से भरत कथा सब मानव ये विश्वरूप कौन का ये भरत कौन कले विश्वरूपंकर कन्या पंचजनी को बाहाले एवं तांकर 5टा पुओ धूम्रकेतु सुदर्शन सुमति राष्ट्रभूत एवं आवरण एवं जो देश अजनाव थिला ताको भरत जो भारत हला एवं ताको अन्य मानक समस्त को अति सुंदर भाव राजगादी चले राज कार्य कले एवं सेठी विभिन्न प्रकार यज्ञ कले एवं विभिन्न प्रकार चतुर्मास्या यज्ञ अग्निहोत्र पशुसोम प्रकृति और विकृति यज्ञ कले प्रकृति माने जो अंग सब गुड़ाक पूर्ण हो प्रकृति यज्ञ जो यज्ञ किसी कम रही विकृति यज्ञ ये उभय सब यज्ञ करी से समस्त देवादेवी को संतोष कले भगवान को मत संतोष कले एवं जगतर परम कल्याण कले ये समस्त से सब बेले से परम ब्रह्म वासुदेव अनादि पुरुष माधव नाना लक्षण विराजित चतुर्भुज सुशोभित शिवोत्स कौस्तुभमणि गदा कमल चक्रपाणी शंख शोभई कामक बामक बनवाड़ी जे लंबे उरे ये आदि जिते चिन्ह वर्ण चिंता करे से राज सब भगवत चिंता भगवान कथा चिंता ये सब करी से 1,00,000 वर्ष राजा हेले 1,00,000 वर्ष से राजन अवनीकरण पालन से पुलह आश्रम को पलैले पुलह आश्रमटा हूँ नेपाल अच्छी गंडुकी नदी तीर एवं सेठी अच्छी दामोदर कुंड जो दामोदर कुंडरे शालग्राम मिले शालग्राम गोटे सुंदर उपाय गोटे अच्छी से कुंड भितर शालग्राम थे आपन पाई पारे कुंड भितर बुड़ी जापर ना तार उपाय हूँ आप अति सुंदर तुलसी पत्र खंड धरीजे से पाखे रखिए बोले जो शालग्राम असल शालग्राम सी आसी से तुलसी पत्र पाखे लगे से धरी दिखती धरवार उपाय गोटे भागवत ग्रंथ सार गोटे अच्छी हिंदी से शालग्राम को धरवार उपाय हेले से गंडुकी नदी तीर रे पुलह आश्रम रे ध्यान कले ध्यान रे बहुत दिन पलैला से आगर सिद्ध पुरुष भगवान चित्त मन रे माने हृदय भितर भगवान को रखी सबले से चिंता करुता दिने गोटे घटना घटिला अष्टम अध्याय को आसला से नदी रे स्नान करने समय रे गोटे मृगुणी से
ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମୃଗୁଣୀ। ସେହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ତାର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ମୃଗୁଣୀ ଭାବିଲା ଯେ ସିଂହ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏଣୁ ସେ ନଦୀକି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସେ ମୃଗୁଣୀ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଭୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ମୃଗୁଣୀ ଛୁଆ। ଏବଂ ମୃଗୁଣୀ ସେ ଭୟ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭରତ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ପଡ଼ିଛି, ସଦ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତାକୁ ପାଣିରୁ ଟେକି ଆଣିଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ନେଲେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜମା କରି ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ବରଫ ସେଥିରେ ଭାସୁଥାଏ। ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବରଫ ଦେଇ ଗରମ କଲେ, ମାନେ ପତ୍ରର ଦେଇ ଜାଳି ସେଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ମୃଗୁଣୀର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରୁ ତା ପ୍ରତି ମମତା ଆସିଗଲା। ସାହାଯ୍ୟ, କୃପା, ଦୟା, କରୁଣା ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶି ତା ପ୍ରତି ମମତା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯିଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ହରିଣ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଅଁଳ ଘାସ ପତ୍ର ଆଣିଦେଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ 200 ମାଳା ଜପ କରୁଥିଲେ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ 200 ମାଳା, 17-18 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବସି ଜପ କରୁଥିଲେ ଦିନ ସାରା। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିଲା 200ରୁ 100କୁ। 100କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିଲାରେ କମ୍ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି କମିଲା। କମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଳା କରିବା ବି ଭୁଲିଗଲେ, କେବଳ ସେଇ ମୃଗୁଣୀ ଛୁଆର ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏବଂ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ, ତାକୁ ଥରେ ଯଦି ନ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା କି କାଳେ ଏଇ ବଣ ମାନେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଖାଇଦେବେ କି ବାଘ କି ଭାଲୁ କି ସିଂହ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବ କି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଥୟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଯେ ଶେଷକୁ ମଲା ବେଳକୁ ମଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ମଲେ। ମୃଗୁଣୀ ଶିଶୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଅନ୍ତକାଳେ ଜମାବେବଂ ସ୍ୱରନ୍ମୁକ୍ତ କଳେବର, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବ ସେ ମୋତେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଞ୍ଜଙ୍ଗ ଭାବ ସ୍ୱରନ୍ମାପି ତେଜନ୍ତେ ଦେ କଳେବର ତମେ ସେଇ ଶରୀର ପାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁ ରୂପ, ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ସେ କଥା ପାଇବ। ମୃଗର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୃଗ ଶିଶୁର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ତାପର ଜନ୍ମରେ ମୃଗ ଶରୀରଟେ ପାଇ ସେ ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ କଲେ। ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୃଗ ଶିଶୁଟାକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃଗ ଭିତରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି ମୃଗ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ, ଭୁଲିଗଲେ। ମୃଗକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମୃଗ ଶରୀର ପାଇଲେ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ କେତେବେଳେ ମରିବୁ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ମାମନୁସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋତେ ରଖିଛୁ, ତୋର ତ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।
ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବୁ ଯଦି କାଳେ ମରିଗଲୁ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ତୁ ଗଲୁ ମତେ ପାଇବୁ। ସେଠି ମା ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ସେଟା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୀତାର ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭରତଙ୍କର ମୃଗ ଜନ୍ମ କଥା ଆମେ କହୁ। ଏଠି ସେଇ ଭରତ ପୁଣି ମୃଗ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ଜାତି ସ୍ମର ସେ ହେଲେ ମୃଗ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରହୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ମୃଗ ଶରୀର କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଗଣ୍ଡିକ ନଦୀରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କରିଥିଲି ସଂସାରଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମୋତେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂସାର ସହିତ ଆଦୌ ଆସକ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜଡ଼ କାଲ ଭଳିଆ ରହିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ବାପା ତାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜଣେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସାଧକ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶିଖେଇଲେ। ଓଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଲେ, ପ୍ରଣବ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ଏସବୁ କଥା ବି ଶିଖେଇଲେ। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳାଟା, ଏଇଟା ଜଡ଼, କିଛି କଥା କହୁନି ଜଡ଼ଟା। ତାକୁ କାମରେ ସବୁ ଲଗେଇଲେ। ଭାଇମାନେ ଯାହା କାମ ଦେଲେ ସେ କରିଦେଲେ କାମ। ଏମିତି ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅପଟେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା କାମ କଲା କାମ କରିବେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହଉ ହଉ ଥରେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ରଜା ତାଙ୍କୁ ରଜାଙ୍କ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବଳି ଦେବାର ଦରକାର ଥିଲା। ଜଣକୁ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଳେଇଲା। ପରେ ଅନ୍ଧାର ପଳେଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବୃଷଳପତି ରାଜନ। ପୁତ୍ରକାମୀ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାପଶୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସହିଲେ। ଯାହାକୁ ଧରିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଳେଇଲା। ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବଳି ପାଇଁ ଏଟା ବଢ଼ିଆ ପୁରୁଷ ଇଏ। ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ। ସେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ସିଏ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା କରି ମନ ଭିତରେ ଗଲେ। ଯେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ରଜା ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବେ। ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇବେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ତେଜର ଉତ୍ତାପରେ ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମା ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମା ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଭଗବାନ ଏମିତି ହେଲା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେଠି ମା ଏଠି ଆସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଜମା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ରଜାଗଣର ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ରଜାର ବେକ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେକ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାମୁଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସହିତ ମିଶି ସମସ୍ତେ ରକ୍ତପାନ କଲେ। ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଭରତ ମହାରାଜ। ଏବଂ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ରଜାଙ୍କର ଇଏ ପାଲଙ୍କି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ରଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଇଗଲେ। ସେ ରଜା ହଉଛନ୍ତି ରଘୁଗଣ। ଦେଲେ ଇଏ ତ କେବେ ପାଲିଙ୍କି ବହନ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କି ମାନେ ସବାରି କହୁଛନ୍ତି।
सभार रजा बसिबे ताको एपटे 2 जण सेपटे 2 जण 4 जण 3 जण थिला आ जण दरकार पड़थला देगले ये कौन करती रथ माने गोटे थर रे पाद एका संगे हाँ पकाती केमती या जना ना ये तलू गला पिंपुड़ी कौन अच्छी पात्र टी अलग पकईदे हेल्ले से विमान सामान रही सामान चलानी विषम भाव है रजा को कष्ट है रजा फाटिगले कौन एमती सब विषम चलुच तुम सब दंड देवी जान तुम कथा बोले से सब डरिक कहीदे महाराज ये लोकटा जो नुआ लोक आस ये गोड़ इड सियाड़े पकाऊ के कहले भी शुणुना कहले कि तू एत बड़ मोटा सोटा रोटा हेचु तोर एत बड़ कलेवर सुंदर कलेवर ए तू देह धारण करवा वृथा तो चलवा आसुना शुणिले तुनी पड़े कि कहले रजा मन आहरी तू कहला रे एटा बड़ गालुआटा माने कहले भी शुणुनी प्रमत्त बोली कहले माने मत्त प्रमत्त मत्त भाव चलुला सी कहले न शुणी से चलो प्रमत्त बोली कहले देखातिर कलु मत शुणिलु मो कथा शुणिलु मत्त प्रमत्त हाँ राजा कहते अरे पामर मूढ़ चित्त जीवन थाउ तुही मृत प्रमत्त भाव को तू धरू आज्ञा अवज्ञा मोर करू जमर प्राय मो टई तोहर मत भाव मुझे जानिली तोते दंड देवी रजा होता रजांकर सात्विक गुण न था राजा तामसिक गुण था जदिव से प्रभु भक्त तो राजसिक गुण थाए से राजसिक गुण रु क्रोध हेले तामसिक गुण आसीगला से से समस्त को दंड दियंती ब्राह्मण सेठू आरंभ कले ये आम आरंभ है ब्रह्म ज्ञान भरतर ब्रह्म ज्ञान ये आम जदि ठीक से पाख पलैबा बुझा आमर सहज हम कहले हे वीर भार नाम कही भार बहन बा कही भूल रूप शुण सावधाने तुम बाज कहल वचने एठी गमन कर न पार अति स्थूल मोर देही जीवन मृत जे बोलो एक कथा सत्य टिक हई मत जीवन मृत कहल माने मु हूँ जीवन मुक्तर जहाँ जहाँ लक्षण मो पाखे अच्छी तुम जहाँ कहल सब गुड़ाक मो पाखे अच्छी जे स्थूल कृष आदि बाधे क्षुधा पिपाशा भय एसब मोर किसी ना एवं अहंकार मोर ना मो देहर एसबू ना एणु मु हूँ जीवन मृत माने आम अन्य भाषा कहले जीवन मुक्त जो मानकर कौन सी अहंकार हिंसा द्वेष भावना एसबू न थाए से हूँ जीवन मुक्त एवं तुम जो कहल भार बोली ए भार किए क्या बहुत ये कहले मोह देहर एसबू ना से जीवन मुक्त जीवन मृत बोल राजी गले तर ब्रह्म विचार वचन के बा कहारे हई एमन तो मुहि न देख के बा ईश्वर के किंकर एमन तो देखी न देखी अपार भगवान को कथा से भरत महाराज कहते जे किए बड़ किए छोट किए ईश्वर किए किंकर आ किए भार भार किए भार बहुत किए भार बस किए ये सब गुड़ा होते से भगवान हाँ जे ये गोटे आमर या जदि आम निर्वाण शतक शंकराचार्य देखा बोले से अति सुंदर भाव में कहते मन बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहं न च खे श्रोत जीवहं न च प्राघाण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेज न वायो चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहं मु किछि ना केवल से चिदानंद रूप मुझे ब्रह्म स्वरूप मो पाखे पुण्य ना पाप ना दुख ना सुख ना मंत्र ना तीर्थ ना वेद ना यज्ञ ना भोजन ना भोज्य ना भोक्ता नुहे मु चिदानंद एवं ये कहले मोर मृत्यु ना मोर जन्म ना मुहूर्त से चिदानंद मोर किए गुरु ना किए शिष्य ना गुरु किए शिष्य किए से तो ब्रह्मस्वरूप समस्ते राम को हनुमान एक कथा कहते राम भगवान पचारे हनुमान तमर मोर संपर्क गण ना जिते मुझे भक्त आप हूँ ईश्वर भगवान मुझे जीवात्मा आप परमात्मा मुझे शुद्ध आत्मा ब्रह्म आप से ब्रह्म से आपणकर मोर कौन भिन्न ना आप सेमती कथा से कहले जे किए भार बहुत किए ईश्वर किए शेष गुड़ा किसी ना एवं
सी प्रारब्ध क्षय पर आएगा से तुनी पड़ी रोते हाँ जे प्रारब्ध क्षय ना मनुष्य मुक्ति हम ना बोली से गुड़ा कम करुले एवं से रजा सवार उठी पड़े उठी पाद तले प्रणाम कले साष्टांग प्रणाम कले करी से पचारुंट हे ब्राह्मण तुम गुप्त बोलुच किए बा अवधूत बर केमंत मिल एठार कहीं तुम निज स्थान केमंत बहिल विमान ए सब गुड़ाक पचार ब्राह्मण अपमान मोर हृद कंपई थरहर एणु अपराध मोहर क्षमा कर विप्रवर मतलब क्षमा कली बोली कह तापर अन्य कथा हाँ तो आपणकर जिते वाक्य बाहर से ज्ञान सब गुंथा है कि रही सकल वर्ण गुरु तो ही ब्राह्मण सकल वर्णर गुरु तोते मु प्रसन्न करे ज्ञान स्वरूप तो शरीर बना तो मत कृपा कर ताको पचार एवं मु हूँ मूढ़ पतित पामर एवं मु आपन को चिन्ह पार्ली नहीं मत क्षमा करंतु आ गोटे कहले भार बहिले श्रम होई तू किपा बोलू श्रम नाही आ स्थूल कृश सब नाही बोली केमते कहूछ ना जो ब्रह्म कथा उठिबो से ब्रह्म स्थूल नाही कि कृश नाही से सूक्ष्म नाही कि स्थूल नाही से दूर नाही कि पाखर नाही से तार श्रम नाही तार भार नाही कि भार बहिबा नाही भार किए बहिला गोटे कहते जे मोर ए शरीर उपरे हाँ ताको आरंभ कर 11 अध्याय रे कहले मूर्ख पंडित दीटा जो अच्छी रजा तो पंडित नौ कि पंडित पर कथा कहूँ अज्ञान तोर ज्ञान जाए ना कि तत्व विचार समस्त समान आउ तत्व ज्ञान जे मनर धरे से पंडित बोलवा ताहारे तोर तत्व ज्ञान जना ना ताको दंडीबा शक्ति जार थाए से जब क्षमा आचर ये सब गुड़ा कहले एवं से एठी कुशल मंद भाव दुटा अच्छी मध्यम भाव को जे बाहर से हूँ भल लोक मैंने ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ एपट एक्सट्रीम नहीं कि सेपट एक्सट्रीम नहीं मिडिल पाथ को से कहते एवं रूप नाम देह ए सुख दुख देह भोग करुँच से क्षेत्रज्ञ जे अच्छी सी अच्छी भितर क्षेत्रज्ञ से सकल साक्षी से वेदसार से गुण निर्गुण एवं से समस्त व्यसन विलास व्यसन आचार निर्गुण भाव को से धरची ये सब गुड़ा सगुण संसार भ्रम आश्रय अंग हेराजन क्षेत्रज्ञ भाव को आदरी शरीर रही अवर से मुझे जो भार बहन कला शरीर मु नुहे मु हूँ आत्मा से कहीदे मत कहीं कष्ट हम एवं षडरी जे जिणी से निसंग निवृत्त शरीर ये सब गुड़ाक 10-11 एभली उपदेश देले एवं द्वादश राजा सन्देह है सन्देह हबार सी पचारे जे आपण एमती मूढ़ अज्ञान मूढ़ भाया कहीं बोलुंट पचार ब्राह्मण कहले आपण केमती कहले जे सब गुड़ाक भार बही ना बोली कहले पार्थिव विकार जोटी भार को बही से उठी पार्थिव विकार माने जोटी पार्थिव विकार मु तू जोटी मु तू नाही मुझे तू सी मुझे भार सी भार जी रजा सी रजा जी मु सी समस्ते ब्रह्म जार पार्थिव इच्छा थी सांसारिक भाव में चिंता करुव से मु तू भाव आसो से तार शरीर को से अलग कर शरीर सहित निजे संपृक्त हो शरीर जो हबार बुहब तेज शरीर सहित आत्मा संश्लिष्ट हो भारटा कष्ट हम आ मोर तो सब किसी ना से कहले ये तू बुझ ए शरीर अच्छी जे चरण तही उपर गुल्फ जान भानु उपर उरव देश वक्षस्थल जे स्कंद देश स्कंदरे विमान अच्छे केतार भार को बही मु तो रही आत्मा हो भितर शरीरटा अच्छे शरीर कांधे रहा भारटा आ मत कहीं कष्ट हम कांध को कष्ट हो शरीर को कष्ट हो मु शरीर नुहे मुझे आत्मा यही कथा से बुझे कहले नृप किए सेव किए किए क्या नमस्कार कर थे ये चिदानंद महाराज प्रवचन दौरान कहले भगवान कहते भगवान शुणुंट समस्त आश्चर्य हेले हाँ गुरु भगवान कहते सत कि शुणा लो के भगवान बोले समस्त देहरे से भगवान समस्त गोटे प्रकार से ब्रह्म स्वरूप एणु भिन्न ना भगवान कहते भगवान शुणुंट
এইଭଳି ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି କାହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଠି ଯାହା ତହୁଁ ନାନା ଯାହା ପରେ ବଡ଼ଟି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ, ବଡ଼ ସାନ ନାହିଁ, ଅଣୁ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି କେବଳ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ କେବଳ କିଏ? ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କାଳକର୍ମ ପୃଥିବୀ ଭାବ ଯେଉଁ ନାମ ଜ୍ଞାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେ ଅଟଇ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସେ। ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ତୋତେ କେବଳ ସଂସାର ଯୋଗୁ ସଂସାରୀ ଯୋଗୁ ତୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତୁ କିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ, ସବୁ ଜାଗ ସିଏ। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସାହାର ଲୀଳା ଜଗତେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାହାର ଲୀଳା ଏ ଜଗତ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ ମୁନି କରନ୍ତି ଗାୟନ ହେରହୁ ଅଣ ଭାବଦାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ବଚନ। ତୁ କେବଳ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ମନ ଦେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥାରେ ଯାହାର ମତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ଭଗବତ କଥା ନିଜର ପରିଚୟ ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭରତ ନାମେ ରାଜାମହି ବ୍ରହ୍ମାର ବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଦୂର କରି ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜିଲି। ମୋହର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳେ ମୃଗର ସଙ୍ଗେ ମତି ଭଳି। ମୁଁ ମୃଗ ଶରୀର ପାଇଥିଲି, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ମନେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ମୃଗ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ପାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଚାଲୁଛି, କେତେବେଳେ ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଜଡ଼ ବେଶ ଧରି ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ କଥା ବି କହୁନାହିଁ। ଏଠି ତ୍ରୟୋଦଶରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଯାଉ ହୃଦୟ ତଥା କହିବା ତତ୍ୱତାରେ ଏଣୁ ଏ ଭବାବଟି କ୍ଲେଶ ତ୍ରୟୋଦଶରେ ଉପଦେଶ। ଏଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ବି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ। ଆମର ଇଏରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଦିଆହେଇଛି, ଗୃହ କାରଜ ନାନା ଜଞ୍ଜାଳା ତେ ଅତି ତେ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଶୈଳ ବିଶାଳା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ। ଆମର ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଚୋର ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ମନ ଅଛି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଅଛି, ଆଉ ଆମର 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10ଟା ଘୋଡ଼ା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶୃଗାଳ ତୁଲ୍ୟ ଦାରା ପୁତ୍ର ତମକୁ ସବୁ ଜଣିକିରି ଖାଇଦେବେ। ଦିଅ 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 ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ପଚାରିବେ। ଏଠି ମେଷକୁ ଯେନେ ବୃକପନ୍ତି, ମେଷକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆ ମାନେ ଝିକନ୍ତି, ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଝିକିବେ। ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ପପୁର ପ୍ରାୟ ଦେହେ ମଣେ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଭାବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶରୀରକୁ ସଜେଇଥାଏ। ସଜେଇ ତାର ପଶୁ ଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସେ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସିବ ଧୂଳି ପଶିଗଲେ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେମିତି ତାର ସମଗ୍ର ଦେହ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ପାଣି ନଥିଲେ ଶୁଷ୍କ ନଦୀରେ ଦୌଡୁଥାଏ। ଏବଂ ତାରା ତନୟ ସବୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ତହିଁ କ୍ରୀଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଗନ୍ଧର୍ପପୁରେ ପ୍ରବେଶନ ପ୍ରମୋଦ ଭଲରେ ଏକତ୍ରିତ। ଏଇଭଳି ସବୁ କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର ଧନ ପର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରେ। ଏବଂ ଯେତେ ଅର୍ଜ ଯେତେ ଧନ ସୁଖକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ପ୍ରମାଦ ବଶରେ ଗିରି କନ୍ଦରରେ ପଶିଯାଏ, କେବେ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିକରି କ୍ଷଣକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁଟା ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ପାଶରେ ଦିଏ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ପଥି ଯେ ଏହାର ସୁଜିତ ଆତ୍ମା ହୋଇତ ହିଁ ହରି ସେବାରେ ମନ ଦେଇ ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼କ ଧରି କର ନିଶ୍ଚିତ ଏଥୁ ହୁଅ ପାର। ରହୁଗଣ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ରେଣୁ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁଧର ତୁନାଥ ଯୁବା ରୂପଧର ତୋତେ ମୁହର ନମସ୍କାର। ଅବଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ହେମନ୍ତ ରୂପଜିତ ହର ତୋ ପାଦ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଠି କରି ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ରୂପକ ଛଳେ ଭବାରଣ୍ୟ ଭରତ ଯା କଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେଇ କଥା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହେ ରହୁଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋନିବେଶ କରେ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତା ବିହାର ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ ଏ ସଂସାର ପ୍ରାୟ ଭୟଙ୍କର। ଏସବୁ ଛାଡ଼େ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଯେତେ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଭୋଗ
କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏଣୁ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଏଣୁ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ମମତା, ହଁ, ଜନନୀ ଜନକ ବନ୍ଧୁ ସୁତ ଦାରା, ତନୁ ଧନୁ ଭବନ ସୁହୃଦ ପରିବାର, ସବକେ ମମତା ତାଗ ବଟୋରି ମମ ପଦ ବାନ୍ଧଇ କରି, ସବୁ ଜାଗାର ମମତା ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ବାନ୍ଧିଦେ। ଆଉ ତୋର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବଣରେ ଯେମିତି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ମଶାର ଦଂଶନ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଦ୍ୟ ମାଂସ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ଏସବୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ସିନା, କେହି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ବନରେ ଯେଉଁ ପିଶାଚ ଅଗ୍ନି ଦେଖି ବନେ ଅଗ୍ନିମଣି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପିଶାଚ ଅଗ୍ନି ଯାଉଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ତା ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ମରୁଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କୁଟୁମ୍ବ ଆବରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୁଟୁମ୍ବ ଆବରି ବାତ ଉପମା ସେଜେ ନାରୀ, ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧୂଳି ଉପମା ତା ସ୍ନେହରେ, ତେଣେ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ ଯେ କେବେ ହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅନ୍ୟର ଧନ ଅପହରଣ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ଯେଉଁ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଈର୍ଷା ଅଭିମାନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କହି ଏଠି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କୁ କରି ଅନାଦର, ପାଷଣ୍ଡ ଭାବକୁ ଆଚରି ନାନା ଦେବତା ସେବା କରି ସୁଗମ ପଥ ନଭାବରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରେ। ଏଠି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭରତ ବଂଶାନୁଚରିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତ ବଂଶାନୁଚରିତଟା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ସୁମତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେବଜିତ ଦେବଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେବଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଦେବଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ଧେନୁମତି। ଦେବଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପରମେଷ୍ଠି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତିହ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ସେଥିରେ ଭୂମାନ ଆଉ ଅଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଉଦ୍ଗୀଥ, ପ୍ରସାବ, ବିଭୁ, ପୃଥସେନ, ନକ୍ତ, ଗୟ ଏବଂ ଗୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଇଠୁ ଗୟଠୁ ଚିତ୍ରରଥ, ଚିତ୍ରରଥ ପୁତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ତାପରେ ପତ୍ନୀ ଉତ୍କଳା, ମରିଚି, ପତ୍ନୀ ବିନ୍ଦୁମତୀ, ବିନ୍ଦୁମାନ, ମଧୁଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ବୀରବ୍ରତ, ବୀରବ୍ରତରୁ ମନ୍ଥୁ ପ୍ରମଥୁ, ତାପରେ ମନ୍ଥୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୌବନରୁ ତୁଷ୍ଟା, ତୁଷ୍ଠାରୁ ବିରାଜରୁ ସତଜିତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ବଂଶମାନ ବିରାଜ ପ୍ରଭାବ ରାଜନ। ଏମାନଙ୍କର ଏଠି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭୁବନ କୋଶର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ ଭୁବନ କୋଶର ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭୁବନ କୋଶ ହେଇଛି ସେଇ ଭୁବନ କୋଶ ଭଳିଆ ଆର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୁବନ କୋଶରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେଦୂର ବିସ୍ତାର ହେଲା ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସେତେ ଦୂର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରଥ ଚକରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କୋମଳ କମଳ ଆକାରର, ଏହା 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଏବଂ ଇଳାବୃତ୍ତ ନାଭି ଦେଶ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ତାର ମୂଳ 16 ସହସ୍ର ଯୋଜନ, ଏଭଳି ସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ ଉପରେ 7ଟା ଭୁବନ, ତଳେ 7ଟା ଭୁବନ। ଉପରେ ହେଉଛି ଭୁବ ସ୍ୱହ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଭୂ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ହେଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଭୁବ ହେଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିତୃଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ପରେ ଭୂ ସ୍ୱ ମହର ଲୋକରେ ଯମ ରହୁଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ହେଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁର। ଏବଂ ମହ ପରେ ଜନରେ ଋଷିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ତପରେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କେବଳ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁ। ତପସ୍ୟା ଉପରେ ହେଲା ଆସିଲା ସତ୍ୟଲୋକ। ସତ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ତାପରେ ଶିବଲୋକ, ତାପରେ ଉପରେ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏଇଭଳି ହେଲା ଉପରର 7ଟା। ତଳର ଯେଉଁ 7ଟା ଅଛି
ସେଟା ପରେ ଆସୁଛି। ଏଇଠି କହିଲେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗଙ୍ଗା ଆଗମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଆମର ମହାଭାରତରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଗମନଟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉଛି। ସେଇଠି ହେଇଛି କଣ ନା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣେ ଥିଲା ବାମନାବତରେ ଭଗୀରଥ ଆଣିଲା, ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗଙ୍ଗା ଆଗମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଇଳାବୃତରେ ରୁଦ୍ରଦେବ କରନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ସ୍ତବ। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଠି କଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପରେ ଉପରକୁ ପାଦ ଉଠେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣି ଆସିଲା। ସେ ପାଣିଟା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। 4 ଭାଗ ହେଇକିରି ସେ ତଳେ ହେଲା ଅଳକାନନ୍ଦା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବାଜି ଅଦ୍ଭୁତ ଜଳଧାରା ବହିଲା। ତାହା ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଲା। ଧ୍ରୁବ ତାହା ବିଷ୍ଣୁପାଦକୁ ଜାଣି ତାହା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସପ୍ତ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଟାରେ ନେଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମ ସଦନରେ ପଡ଼ି 4 ଧାରା ହୋଇ ସୀତା, ଅଳକାନନ୍ଦା, ଚକ୍ଷୁ, ଭଦ୍ରା 4ଟି ନାମ ଧାରଣ କଲେ। ସୀତା ବ୍ରହ୍ମ ସଦନରୁ କେଶରାଚଳ ଗନ୍ଧମାଦନ ଭଦ୍ରାସ ବର୍ଷ ଦେଇ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନରୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ କେତୁମାଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ସଦନରେ ମିଶିଲେ। ଭଦ୍ରା ମେରୁ ଶିଖରରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରି ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲେ। ଅଳକାନନ୍ଦା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲବଣ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଇଭଳି 4 ଭାଗ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଏ ବାସ, ଭାଗବତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଶେଷରେ ଦେବେ ରହନ୍ତି ସେହିପୁରେ। ଏଠି ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଇଳାବୃତରେ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏଠି ତ ରହିଲା, ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। ଇଳାବୃତରେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କଥା ଇଳାବୃତ ହେଇଛି, ସେଠି କୌଣସି ପୁରୁଷ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ମା କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଟିକେ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଗାର ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ପୁରୁଷ କେହି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଇଏ ତ ଚତୁର୍ବିଧ ମୂରତି ଧରନ୍ତି କିଏ, ଭଗବାନ ବଳରାମ ନାଗ ସେ ତାଙ୍କର ବାସୁଦେବ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସଂକର୍ଷଣ ଏବଂ ସେ ସଂକର୍ଷଣକୁ ରୁଦ୍ର ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ ତୁମର, ତାଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍ତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ଗୁଣ ଜହିବାସ। ସେଠି କହିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଳନ ଏ ସର୍ବ ଯାହାର ଭିଆଣ, ଅନନ୍ତ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ଯାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରେ ମହି, ସସର୍ବ ପ୍ରାୟ ବିବ୍ୟାଜଇ, ଯାହାର ତନୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଜୟ ଏ ସଂସାର ସର୍ଜଇ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ଯାକ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମେରୁର 4 ପାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହଁ, 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଦ୍ରାସ ବର୍ଷର ବିଧାନ, ରାଜନ ଶୁଣ ସାବଧାନ, ଭଦ୍ରାସ ନାମରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମର କୁମର, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଧର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତ ପାଇଁ। ଏଠି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ମେରୁର 4 ପାଶରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ରଜା ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ରଜାଙ୍କର 7ଟା ଲେଖେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 7 ଭାଗ କରି ସବୁ ରଜା ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁଗୁଡା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଟା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଭାରତ କିମ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣ 19। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କିମ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କି ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଭୂବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର
ମାୟା ଶୁକର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଅଗ୍ରଦନ୍ତ ଦନ୍ତରେ ମୋର ତ୍ରାଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପ ନକ୍ଷତ୍ର ସାଗର ଏ ସର୍ବ ନାମଟି ତୋହର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ତୋର। ଆଉ ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର କୁର୍ମର ଶରୀର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଧାରଣ କରିବେ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ। ଏବଂ 19ରେ ନରନାରାୟଣ ଶରୀର ପରମହଂସ ଠାକୁର ଉତ୍ତର କୋଶଳରେ ଜାତ ସେ ପ୍ରଭୁ ନରଦେହବନ୍ତ ନର ନାରାୟଣ ସେ ହରି କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଧରି। ନିଜେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ଅପାରେ ମଳୟ ଋଷଭ ଯେ କୁପଟ ମଗଳ ପ୍ରସ୍ଥ ଯେ ମୈନାକ ଏସବୁ ଇଏ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ନଦ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭାରତର ବର୍ଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତେ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଠାରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକିନା କ୍ଷଣୟାୟୁଷ ଭାରତରେ ମନ ଯାହାର କୃଷ୍ଣଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲକ୍ଷ ଆଦି ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱୀପ ଷଡ଼ଦ୍ୱୀପ ସେଇ ଷଡ଼ଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନନ୍ଦନ ଅଗ୍ନି ଜିହ ତାର ନାମ ଏମାନେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ତାକୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। 7ଟି ଦ୍ୱୀପରେ 6ଟି ଦ୍ୱୀପରେ 7 ଲେଖେ 7 42 ଜଣ 42ଟା ଭାଗ ହେଲା 42 ଜଣ ରଜା ହେଲେ। ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେଠି। ଏକବିଂଶରେ ରବିଙ୍କ ସଞ୍ଚରଣ ଏ ରବି ସଞ୍ଚରଣଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ତ୍ରିଲୋକ ବୋଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସେଇଥିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆକାଶ ରବି ସଞ୍ଚରଣ ଏକବିଂଶରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନ। ସେଠି ଆଉ ରବିଙ୍କର ପୃଥିବୀ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଉତ୍ତରା ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ରାତି ସାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଉପରେ ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ମକର ରାଶି ଗଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଏ ଦିନ ରାତି ସମାନ ତାକୁ ଜଳ ବିଶ୍ଵ କହନ୍ତି। ତାର ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆଉଥରେ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ତେବେ ଜୁନ ପରେ ଆଉଥରେ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉତ୍ତର ମାନେ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ। ସେଟା 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱରେ ସମାନ ରହିବେ ସମାନ ମାନେ ଦିନ ରାତି ସମାନ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଏସବୁ ହବ ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ଅଶ୍ଵ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଏବଂ ସେଇ ରଥ ଆଗରେ 60 ସହସ୍ର ମୁନି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରି କରି ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଲଖିଲ୍ୟା ମୁନି ମାନେ। ଏବଂ ସେଇ ରଥର ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଏଇମାନେ ଅପ୍ସରା ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରୁ 9,51,00,000 ମାଇଲ ଏଇଟା 9,00,00,000 ଯୋଜନ ବୋଲି କହିଲେ। ଯୋଜନ ଆମର ବିଜ୍ଞାନରେ ଏ କଥା ଅଛି। 9,51,00,000 ମାଇଲ ତାକୁ ଏବେ କିଲୋମିଟର କଲେ 15 କୋଟି କେତେ କିଲୋମିଟର ହଉଛି। ଏସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଗଣନା ହେଇକିରି ପାଞ୍ଜି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହି ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରିଲେ ଯେତିକି ଗଣନା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଣନା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଗଣନା ହେଇଛି ସେଇ ଗଣନା ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ
ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକ ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେଟା ସବୁ ଏକଦମ ଏକୁରେଟ୍ ମାନେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେଉନି। ଆମର ସେଇଭଳି ଆଗରୁ ହେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 1000 କିଲୋମିଟର ବୁଲେ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତାର ଯେଉଁ ଆହ୍ନିକ ଗତି ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଗତି ଅଛି, ବାର୍ଷିକ ଗତିରେ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ବୁଲେ ଚାରିପଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ। ଆମର ଏଠି ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାଟା ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହିସାବ କରିକି ତାକୁ ନିଆ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ସେଟା ସରିଲା। ତାର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ 12ଟା ରାଶି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଶି ଚକ୍ର ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଇଏ ଚକ୍ର ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ। ପାତାଳରେ ଆମର ସାତଟା ପାତାଳ। ସେଇ ପାତାଳ ହଉଛି ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ, ପାତାଳ। ଏଠି ଅତଳରେ ମୟାର ପୁତ୍ର ବଳାସୁର ରହୁଛି। ତାର ହଂସକ ନାମକ ମାୟା, ହାଟକ ନାମକ ଗୋଟେ ରସ, ମାୟା ରସ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଅତଳ ପରେ ବିତଳରେ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ହାଟକେଶ୍ୱର ଭବାନୀ ସହ ସେଠାରେ ହାଟକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସୁତଳରେ ବଳିର ଆସ୍ଥାନ, ଏବଂ ବଳିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବାମନ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ତଳାତଳରେ ମୟଦାନବ ସୁଦର୍ଶନ ଡରରେ ସମ୍ମୁଖ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ମହାତଳରେ କଦୃଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାଦ୍ରନେୟ, କୁହୁକ, କାଳିୟ, ସୁଷେଣ, ତକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ରସାତଳରେ ଦାନବପତି, କବଚ, କାଳେୟ, ହିରଣ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାତାଳରେ ନାଗବଳ, ବାସୁକୀ, ଶଙ୍ଖ, କୁଳିକ, କମଳ, ମହାଶଙ୍ଖ, ଶ୍ଵେତ, ଧନଞ୍ଜୟ। ଆମର ଶରୀର 340 ଟୁ 3 ଟୁ 7। ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏଠି ହେଇଛି। ଭକ୍ତିରେ ଅହିପତି ମାନ ଯାହାର କରନ୍ତି ବନ୍ଦନ, ତାହାର ଚରଣ କମଳ ବିରାଜେ ନଖର ମଣ୍ଡଳ। ନଖମଣିରେ ଶିରପନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣି ଦିଶେ କାନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ। ଯାହାକୁ ବିବିଧ ବିଧାନେ ସେବନ୍ତୀ ନାଗକନ୍ୟା ମାନେ, ଏଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ସଂହାର କରି ସେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକପାଳନ ନିମନ୍ତରେ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରେ। ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତାକୁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ବଳରାମ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ହଳ ମୁସଳ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଳ ମୁସଳ କରେଣ ଶୋଭାବନ, ଶିରରେ ଶପଥ ଫଣି, ଧରଣୀ ଛଳେ ଶଙ୍କର ଅବତାର, ବୋଲାଇଲେ ହଳ ପାଣି ସେ ରାମ। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ବଳରାମ। ଏବଂ ସିଏ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମ ଭାବରେ ବା ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମା, ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇଭଳି ଥିବା ଭାବରେ ସଂକର୍ଷଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ଏବଂ ପଳେଇ ଆସିବା ଶେଷ ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଷଡ଼ବିଂଶରେ ନରକ ବିଧାନ। ଏଠି ନରକ ବିଧାନ, ନରକର ଅବସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତ୍ରିଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭୂମିର ତଳେ ଜଳ ପରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଜଳ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଆମର ପୁରା ତଳଟାକୁ ଜଳ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆମର ଉପନିଷଦରେ। ହେଲେ ଏଠି ଅଗ୍ନି ଶ୍ୱାତ ସଭା ଭିତରେ ଅଛି 21 ପ୍ରକାର ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କିଏ କୋଉ ଦଣ୍ଡ କଲେ କୋଉ ନରକକୁ ଯିବ ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆମେ 21 ପ୍ରକାର ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଢିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ। କେତେଟା
ନରକ ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ମନେ ରଖିବା। 21ଟା ହେଲା ଅନ୍ଧକୂପ, ଅଶୀପତ୍ର, ଶୁକରମୁଖ, କାଳପତ୍ର, ରୈରବ, ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର, କୁମ୍ଭୀପାକ ତାମିଶ୍ର, ଯେ କୁମି ଭୋଜନ, ଛନ୍ଦସ, ତପ୍ତସୁର୍ମୀ, ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ, ଶାଳମଳ, ବୈତରଣୀ, ମହା ପ୍ରାଣରୋଧ, ବିଶସନ, ବୟୋଦ, ସାର ମେୟାଦନ, ଲାଳାଭକ୍ଷ, ଅଜମାନ, ଅୟମାନ, ଅବିଚି, ଶୂଳସ୍ରୋତ, ଖାରକର୍ଦ୍ଦମ, ଅବଟ ନିରୋଧନ, ଦଣ୍ଡଶୂଳ, ସୂଚିମୁଖ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ନାରଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କେବଳ ଆମର ଉପଦେଶ ପାଇଁ। ଏଠି ସେମିତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ନରକର ଭୟ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ସେ ମନେକରି ଏଇ ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନରକ ସହିତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର କୌଣସି ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ ଯାଇ ଜାଣିବା। ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ନରକ ଉପରେ, ଯମର ଉପରେ, ଆମର ତ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ମହ, ମହର ଲୋକ ହେଉଛି ଯମଲୋକ। ଏବଂ ଯମଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତିରେ, ସେ ରାତି ସମୟରେ ଯମଲୋକ ପ୍ରଳୟ ହୁଏନି। ତଳେ ପାତାଳ 7 ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ 3, ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ, ଏଇ 10ଟା ଭୁବନ ଏକା ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ସେ ଉପରଠୁ ରହେ ସବୁ, ମାନେ ମହର ଲୋକ ରହିବ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ତପ ଲୋକ, ଜନ ଲୋକ, ସତ୍ୟ ଲୋକ ଏସବୁ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଳୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଭଗବାନ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଏକା ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଣୁ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଯମ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯମପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ କାହା କାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଛ ନା ସତ, ମୋତେ ଯଦି ପରେ ପଚାରିବେ ତାର ସରଳ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ସତ। କାହିଁ ମଣିଷ ମରିବା ସତ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିବା ସତ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମରଣ କାଳ ଆସିବ ସେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏ, ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହନ୍ତି। ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥାଏ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର କର୍ମାଶୟ, ୟାକୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଯାଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏ ଜୀବ ଜୀବାର ନିକଟେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ୟ ଘଟେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଯିବ ଜମାଳୟକୁ, ସେଠି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେବେ, ଯାତନା ଶରୀର। ଯେଉଁ ଯାତନା ଶରୀର କେତେ ଯାତନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତାକୁ ଯାତନା ଶରୀର। ଏଠି ଆଜିର এই ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମର ଆଉ ବିଶେଷ ଏତ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହି ମୁଁ ଆକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତଥାପି 40 ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ମୋତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଧିକ ଆକୁ ନ ନେଇ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଯଦି ଦରକାର ହେବ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। हरि ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ए पवित्र आसर अनुष्ठान सभापति महोदय, संपादिका महोदय, उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, विशेषकर पंडित प्रवाचक वेदांताचार्य श्रीमन गोपाल कृष्ण जी महाराज, ये समस्त को मोर प्रणाम ज्ञापन करी 2 मिनिट रखी। कारण
ये जो आजिकल ये 26 अध्याय पंचम स्कंध उपरे पंडित जी गोटे सामग्रिक आलोचना करचंती तहिरु अधिक किसी करिबार बोध संभव नुहे असंभव निश्चित भाव कारण 1.5 घंटा तो नो घंटे पर 1.5 घंटा जदि 15 मिनिट आगु 8:15 हला पाखापाखि 1.5 घंटा भितर याकू से सारिबा पाई जत्परोनास्ति चेष्टा करचंती एवं प्रत्येक अध्याय को निश्चित भाव टच करचंती भल करी गोटी गोटी करी कहले तो आहुरी 1.5 घंटा रे एटा सरीबो बहुत सुंदर कथा कहले 26 3 78 26 3 78 ना हां 78 मिनिट 78 मिनिट रे सारिबाटा प्रकृति रे बड़ कष्ट से जा ये जो हमरो पंचम स्कंद श्रवणर सामग्रिक आलोचना रे से जहाँ सब कहले भारत वर्ष अन्यान्य सप्तद्वीप मध्य जहाँ किसी किंगपुरुष वर्ष ये जो विभिन्न प्रकार अपन भुवनकोशर बहुत गुड़ा जानवर तथ्य आम आगे पढ़ीचु विषय बहुत कथा कहते शेष राहु स्थान ये गोटे संपूर्ण भाव राहुर स्थिति सूर्य चंद्र स्थिति अन्यान्य ग्रह नक्षत्र मान स्थिति आम आलोचना आगे पढ़ी सारी गोटे कथा अनुमित हुए ये जो पंचम स्कंध आम अध्ययन कले ये प्रत्येक स्थल से समान कथा लिखाई से चतुर्थ स्कंद पूर्वचन उपाख्यान ये रहुगण उपाख्यान आप जड़भरतर कथा जे मनीष प्रचंड ये विषय संसार रे प्रचंड भाव रे आसक्त हो गले सी ही पारंती जीवन मुक्त पुरुष जड़भरत तथापि तांको प्रारब्ध भोग करने को पड़ो से सब जानी से जाति स्मर मन भितर सब किसी मन अच्छी किंतु से जानिले जे प्रचंड आसक्ति जो मत मृग शरीर प्राप्त है तेणु आसक्ति केमती त्याग करी से जानी जानी करी निज को जड़ बोलिक प्रतिपादित कले जिते बड़ा असह्य है रहुगणकर गाड़ी गुल से ब्रह्म ज्ञान को किछटा कहे तो ये कथा प्रत्येक स्थल तेणु आम गोटे कथा निश्चित भाव में जाना केवल यहाँ तत्व तो जानूचे किंतु गोटे कथा जोटा पंडित जी कहते पृथ्वी मैं सूर्य स्थिर पृथ्वी गतिशील बोलिक विज्ञान कहता बेले ये पृथ्वी गतिशील एवं बोलिक विज्ञान कहता बेले श्रीमद भागवत रे सूर्य को गतिशील कहगले फल समान हो निश्चित भाव समान हम सहित आमर विज्ञान कही आमर हूँ तो गोटे भूल धारणा होते पारे विज्ञान कहला सूर्य स्थिर पृथ्वी गतिशील भागवत कहती सूर्य जाऊँच पृथ्वी जाऊना कि आमर बुझार भूल कारण विज्ञान एवं भागवत मध्य विशेष किसी अंतर अच्छी बोलिक मोर कहीं मन होना बस टे बसटा जाऊँगी बलांगीर रु कटक को आसंता विचार करते बसटा जाऊँगी तो यहीटा भी न कहीं किए कह इड़े विराट विज्ञान को आमर बड़ सौभाग्य आम मैंने समस्त निश्चित भाव में भाग्यवान जी विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या को गोटे प्रकार समन्वयता रक्षा करके आम बर्तमान को पाठ करने जाऊँ साधारण भाव में भागवत घर में पाठ पढ़ी भागवत पढ़िक दीप टे दे धूप टे रखीदेवा अपेक्षा किसी आलोचना तार सत्यासत्य बोले तो कह ना तार सार्थकता केते दूर अच्छी एवं आमे से केते दूर से भीतर को गति कर पार्छे सेटा जानिबाटा होचे बहुत बड़ जिनिस आज पंडित गोपाल कृष्ण महाराज बहुत सुंदर भाव रे याको सामग्रिक भाव रे आम समक्ष उपस्थापन करछंती तेणु ये जो गोटे कथा शेष नर्क कथाटा ये पंचम स्कंदर
विषय वस्तु सहित नहीं गोटे रकम बोलिकी जदि भी कहती नहीं अच्छी विषय वस्तु सहित न थाई पारे किंतु पंचम स्कंद रे जहाँ सब अच्छी ऋषभ भगवान कहीं जगत को त्याग करी गले अपन नाभि केमती जन्म हेले परवर्ती अवस्था रे ये जो विभिन्न रजा शीघ्र किए मरुची किए लोकहितकर कार्य करी मरुची एवं जो गोटे बारंबार कथा कह जाउछि आम बेसी आसक्त हवा नहीं विषय संसार प्रति जदि जदि हवा नहीं हेले कौन हम से कथाटा ये दिखाई अत्यधिक आसक्तिर फल हूँ नरकर विधान तेणु या भी आमको जानवा अच्छी बड़ सुंदर भाव में 21 जाक नरकर कथा अच्छी किंतु प्रकृति में ये 28 नरकर कथा लिखाई बहुत सुंदर कथा लिखाई या बारंबार पढ़ा उचित या पढ़िले ही ये संसार प्रति आसक्तिटा कम भय जात हो न हो निश्चय धर्म प्रति भय जात हवा कथा भयटा धर्म प्रति अधर्म प्रति धर्म प्रति तो ना अधर्म प्रति भय जात कथा आम जहाँ को अधर्म बड़े मूर्खामी जड़ा जड़ता भूल कथा बोलिक विचार कर प्रति आम भय जात हो केवल यहाँ पढ़े जहाँ भी हो आज बहुत सुंदर भाव में पंडित जी मंत्र उपस्थापित आम समझ कर परिवार तरफ मो निजर तरफ